सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते चक दे टीवी के प्रोग्राम पख दियां खबरां च तुहाडा स्वागत है। इस प्रोग्राम दे विच कुछ ताज़ा तरीन खबरां ते कुछ नुकतिਆਂ दे उत्ते पावांगे झात ते कोशिश करांगे सकारात्मक विस्तारत चर्चा की जाए ताकि बहुत कुछ जो खबरां दे पिछे लुकमा हुंदा आ उन्होंने खोल के तुहाडे अगे रखा जा सके। और इस कोशिश दे विच मेरे नाल स्टूडियो च मौजूद रहणगे उगे साहित्यकार ते सीनियर पत्रकार देसराज काली जी जी आए कहने प्रोग्राम दे विच। और इस तो इलावा सीनियर पत्रकार राकेश आनंद भी साडे नाल मौजूद रहणगे ना जी, तुहानूं भी जी आए कहने थैंक्स। सिलसिला शुरू करदे हां। अज दी सब तो वड्डी खबर वो खबर जिहड़ी इस समय सियासी हलकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक ਵੱਖਰੇ तरह की हलचल पैदा कर रही है। एक खबर कहती है कि 16 तारीख ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। और इसे टकराव के खदशे को लैके प्रशासन ने अकाली दल नूं ये रैली करन दी इजाजत देण तो कोरी ना कर दी है। हुण अकाली दल फरीदकोट दे विच इस 16 तारीख वाली जिहड़ी रैली है वो नहीं कर पाएगा। हुण जदों प्रशासन वालों इस रैली नूं ना कीती जांदी है ते पैंदी सट्टे तट फड़ट सुखबीर सिंह बादल ते उन्हां दे पिता श्री प्रकाश सिंह बादल होरी एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच दोनों एक दूजे दे अगे निकल के बयानबाजी करने की कोशिश करते हैं। हालांकि सुखबीर बादल प्रकाश सिंह बादल होरां दे उत्ते भारी पैंदे नज़र आउंदे इस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच और सुखबीर बादल होरी अपने तरीके की बयानबाजी करते हैं ते प्रकाश सिंह बादल होरी अपने तरीके की बयानबाजी करते हैं। प्रकाश सिंह बादल होरी ये कहते हैं कि देखो भाई साडा भी राज 10 साल रहा, असीं तां किसी रैली नूं इन्हां दी नूं ना नहीं कीती, असीं तां इन्हां दी किसी रैली दे उत्ते रोक नहीं लाई, बदले की सियासत नहीं की, पर कांग्रेस ये सारा कुछ कर रही है। सुखबीर बादल का यह कहना सीगा कि ये जिहड़ी रैली है उन्होंने रद्द करके ये सुनेहा दे दिता है कांग्रेस की सरकार ने कि कांग्रेस की सरकार अकाली दल तो खौफ खांदी है और इस वेले पंजाब दे विच हवा अकाली दल के पक्ष की चलती पई है। सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, तो इस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच पत्रकारां दे सवालों के जवाब अकाली दल के इन्हां नुमाइंदियां ने क्यों नहीं दिते, क्यों अपनी गल कह के कुर्सियां छड्ड के चलदे बने बिना किसी पत्रकार नाल गलबात करदे हां। सो उहदी विस्तारत चर्चा करांगे असीं। देसराज काली जी, रैली रद्द हुई, आपां पहलां भी ये शंके जताए सीगे जदों मुलतवी कर दित्ती सी, आपां गल कीती सीगी, तुहाडा नज़रिया सीगा कि ये भी एक वड्डी हार कही जा सकदी आ मौलिक रूप दे विच अकाली दल दी कि मुलतवी करनी पई आ वो रैली हुण रद्द करवा दी है सरकार ने। ते सुखबीर बादल होरी कहते हैं कि भाई ये सरकार डर गई है, साडे कोल हवा अकाली दल के पक्ष दे विच चलदी है तां करके ये रद्द की गई है ते पत्रकारां दे सवालों के जवाब भी नहीं दिते। प्रैस कॉन्फ्रेंस आपां सुनी है, वो देखी है, तस्वीर संकट पैदा होया अकाली दल के अंदर, बहुत गहरा संकट पैदा होया। पोल खोल रैलियां जां अजीबो गरीब किस्म का हुण इस प्रैस कॉन्फ्रेंस पर्टिकुलर प्रैस कॉन्फ्रेंस की जो विहारक पक्ष आ जे आपां उहदे ते देखीए, अपनी गल कही, सरकार डर गई, अकाली दल की हवा बन गई है, लोग जिहड़े पहली रैली तो भी ज़्यादा आने सन ते सरकार दे हत्थ पैर फुल गए ते सरकार ने डरदियां पॉलीटिकल प्रैशर पा के ते प्रशासन कोलों रैली रद्द करवा दी। जबकि प्रशासन का कहना यह है कि टकराव बधण का खतरा सीगा, दैट्स वाई वो सारे अमन कानून नूं ध्यान च रखदे रैली रद्द करवाई गई है। सवाल करने हैं प्रैस ने, तुसी अपनी गल कहती, हुण प्रैस ने तुहानूं सवाल करने हैं भाई किहड़ी हवा वग रही है, किहड़ी सरकार डर गई, किन्ने कित्थों आने आ, किन्ने लैके आने आ, तुहाडे टकसाली की आ, पहली रैली दे विच तुसीं
ਪੂਰਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬੈਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਅਜੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਬੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਇਹਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਜਸਵੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੀਏ ਔਰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਬਲਦਾ ਰਿਹਾ 2 ਦਹਾਕੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਫੇਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, 20-25 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਮਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਰੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਆ ਉਹਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ 25 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੈਡੀਕਲਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਈ ਉਹ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਡਏ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਈ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਚਿੰਜੜੀ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਰ ਲਓ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਲੰਧਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹਰੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੋਡ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀਜ਼ ਜਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਕ ਪੱਖ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਬਾਦਲ ਬੋਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਯਾਰ, ਬਾਦਲ ਬੋਲ ਰੈਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪੋਲ ਖੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਆ ਉਹਦਾ। ਯੈਸ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ।
ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆ, ਉਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਨਸੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਅਟਪਟਾ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਉਸ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰੈਲੀ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰੈਲੀ, ਪਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੰਢ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਕਨਸੂਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਡਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਥ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਵੀਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਕਹਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਵੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੌੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਵੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਹੈ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਨਾ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਘੋਖਵੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ। ਬਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੈਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵੀਰ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੜਬੜਾਹਟ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਜਸਵੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਜਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਅੱਜ ਰੁੱਸ ਕੇ ਪੇਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਸਵੀਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਗੱਠ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਾਡਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ੋਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਈਵਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਈਵਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਜਸਵੀਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਤ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਸੀ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਠ ਜੋੜ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਕਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ।
ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਡੇ ਆ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੋੜਾ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੜਨ ਡਿਆ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੜਨ ਡਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਹਿ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਡਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਫੂਕ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹਿਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਡਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏ। ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠ ਜੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਾਈ ਤੇ ਖਾਧੀ ਤਸਵੀਰ ਸੱਤਾ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਫੜ ਪੈ ਗਿਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਦੋਸਤੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰਖੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਇੰਨੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਟੈਕਟਫੁਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਜਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲਸ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਕਲੀ ਇੱਕ ਈਵਨਿੰਗ ਪੇਪਰ ਛਪਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਤਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਅੱਗ ਮਚੇਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਦਾਬੇ ਥੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਜੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਜਸਵੀਰ